नमस्कार बंधु माने स्वागत करुछि आपण मानकु चैनल कथामृत को आम ओडिया मानक हृदय रे विराजित समस्तक मुहरे जय जगन्नाथक नाम प्रतिदिन गुंजी उठे कहीं ना से सर्वदा आम समस्तक मन आउ हृदय भितर थांती सेही नीलाद्रि बिहारी कंदर्प मनोहरंकर गोटे लीला आज आम शुणिबा पूर्व समस्त को अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय शुणु ताहले जानिपारे आम जगन्नाथ महिमा संस्कार संस्कृति एवं परंपरा आम मानक जीवन में केते महत्वपूर्ण भल लगिले सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहा द्वारा आमर प्रत्येक वीडियो आपणक पाखरे प्रथमे पहुँची जीव। आसंतु शुणिबा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाद्रि बिहारी दारुब्रह्म जगन्नाथ रत्नसिंहासन रे भाव विह्वल भंगी रे उभा भाव विनोदी ठारू किए केउ भाव आहरण करे तेणु किए केउ भाव रे दर्शन करे और संपर्क रखे। श्रीमंदिर भितर जगन्नाथ को प्राय समस्ते किए कौन जाचना करे एपरिक निष्काम भक्त मध्य मधुर प्रेम मागंती ज्ञानी ज्ञान मागंती किंतु जड़े वृद्धा माता प्रत्यह श्रीमंदिर को आसी भगवान जगन्नाथ को किछि मागे नहीं केवल से आसे ठाकुर जगन्नाथ भल मंद देखि जिबा निमंते चंदन अर्गली पाखरे रही दारुब्रह्म जगन्नाथ को निरेखी चाहि रहे। ठाकुरंक वेशभूषार केउठी व्यतिक्रम देखिले विश्वकर्मा निजोग रूपकार रंगता पाटरा पालिया खुंटिया सिंहारी भंडार मेकापंक पाखक जाई अभियोग करे अनुनय होई कहे तार पुअर बेशटा सजाड़ी देबा पाई। जगन्नाथंक भोगरे विलंब देखिले बुढ़ी सह्य करि पारे नाही। पुनश्च 60 पौठी भोग सहित भक्तमानंक मिष्टान भोग देखि तार मातृहृदय थरी उठे। एते परिमाणर मिष्टान खाइले दिने ना दिने पुओ जगन्नाथ उदर रोगरे आक्रांत हेबा संभावना बेसी तेणु तार प्रतिषेधक व्यवस्था एकांत आवश्यक मन करी निबंभत्र बटा आनी जगन्नाथ को खाइबाकू दिए। ठाकुर प्रति ता हृदयर बात्सल्यर समंदाकिनी धारा झरी जाउथाए। से जगन्नाथ को पुओ परि देखे मार ममता देई जगन्नाथ को सेवा करे तेणु से पुरी रे जगमा भावे परिचिता समस्त को कहे पुओ तार जगन्नाथ श्रीमंदिर रत्न सिंहासन उपरे बसिछि मते देखिले कोल हेबा पई हाथ बढ़ाई आसुछि। जीवात्मा और परमात्मा मध्य जो संबंध रही वात्सल्य भाव अन्यतम। वात्सल्य भाव व्यतीत शांत दास्य साक्ष्य और मधुर भाव मध्य अच्छी केउ जीव एथिमध्यरु कौनसी गोटिए भाव निष्ठा आनीपारे निज साधनार परिपक्वतार साजुज्य प्राप्ति हुए भगवत साक्षात्कार हुए। जगमा भावे परिचिता मातार प्रकृत नाम समस्त को अजणा केही भी चेष्टा मध्य करिनाहंती तार बापा माँ ग्राम जानिबा निमंते से सबरी पाखरे कौतिकिया जगा माँ ताकू जीए जेउठी देखुना कहीं जगा माँ बोली न डाकी रहंती नाही। लोकंक डाक जगा माँ को आनंद दिए जेहेतु से महाप्रभु जगन्नाथंक माँ। श्रीगुंडीचा मंदिरर खंडे दूर रे नड़िया बगीचा शेष 2-3टी निंब गछ सेही गछ तले जगा माँ गोटे पतर कुड़िया करी रही थाए। बड़ी भोररू तार नई पड़िथिबा अंटारे गोटे हाथ देई अन्य हाथरे निंबपत्र बटा थिबा पथुरी धरी तरतर होई बड़ मंदिर आड़कू जाए। ताको बड़ दांडरे जाऊ जाऊ केही केही कौतूहल रे कहती बुझिलु जगा माँ तो पुओ बड़ चगला हेलानी आम घर को लुचि आसी सब मिठा खाई देइछि से जेते परिमाण रे मिठा खाइछि तोर एही पथुरीर निंब किछि काटु करिब नाही तू टिकिए तो पुओ को आकट कर। अंटा को सीधा करी जगा माँ कहे एसबू डाहा मिछ कथा प्रेम रे जाची करी नदेले से मोटे छुईब नाही तुमे सबू मो पुओ ना रे खर्च कहुच मते कौन जसोदा बोली भाबिलु कि जीए जहा कहिब तार कथा गंठीधान करी
ବିନା ବିଚାରରେ ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧି ପିଟିବି? ମୁଁ ସେପରି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ପୁଅ ସୁନାଟା, ସେ ପରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦିନକର କଥା। ପଥୁରୀରେ ନିମ୍ବବଟା ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଜଗମୋହନର ଫାଟକ ଖୋଲା ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଦେଇ ରତ୍ନବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ଦ୍ୱାରରେ ଦରୋଗା ପହରା ଦେଉଥାଏ। ସେ ଜଗାମାକୁ ଅଟକାଇ ଧମକାଇ ପଚାରିଲା, ତୋ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ? ଜଗାମା କହିଲା, ଦାରୋଗା ପୁଅ, ଦେଖୁନୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନିମ୍ବପତ୍ର ବଟା ଆଣିଛି। ରାଗିଯାଇ ଦାରୋଗା କହିଲା, ତୋ ପୁଅ ଏଠି କିଏ ଅଛି? ସବୁଦିନେ ନିମ୍ବପତ୍ର ନେବା ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତୋ ପଥୁରୀ ଶୂନ୍ୟ। କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନିମ୍ବପତ୍ର ଖାଉ? ହେଲେ ଖାଲି ଏତେ ନିମ୍ବପତ୍ର ବଟା ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତେବେ କେଉଁଠି ତୁ ସବୁଦିନ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ? ଛି, ତୋର ବୁଦ୍ଧି! ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ବାନ୍ତି କରି ଅଘୋର ପାପ କରୁଛୁ। ଜଗାମା କହିଲା, ଆରେ ଦରୋଗା ପୁଅ, ଏମିତି ମିଛଟାରେ କାହିଁକି ଗାରୁଗାରୁ ହେଉଛୁ? ତୁ ମୋ ପୁଅର ଦାରୋଗା ହୋଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ? ମୋ ହାତରୁ ପିତା ଖାଇବାକୁ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିବ। ଆଜି ତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେରେ ଦାରୋଗା ପୁଅ, ମୁଁ ଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ଦାରୋଗା ଏକଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ ବୁଢ଼ୀ? ତୋ ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ? ତୋର ଏତେ ବହପ? ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ହାତରୁ ନିମ୍ବପତ୍ର ବଟା ନେଇ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ନିମ୍ବପତ୍ର କେଉଁଠି ପକାଇ ଦେଇ ଛଇ ଦେଖାଉଛୁ? ମିଛୁରୀ ବାଇଆଣୀ, ଆଜିଠାରୁ ତୋତେ ମନ୍ଦିର ମନା। ଫେରିଯା, ମୋଟେ ତୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ, କହି ବୁଢ଼ୀକୁ ଠେଲି ଠେଲି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଜଗାମା ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାରୋଗାର ହୃଦୟ ତରଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ପିତା ଖୁଆଇବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖି ନ ପାରି ଜଗାମା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସେ କାନ୍ଦଣା ଥିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଶେଷକୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଆସି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ମାତୃହୃଦୟର ବେଦନା ପୁଅ ଜାଣେ। ମା'ର ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ ତ୍ୟାଗ ପୁଅକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ପୁଅ ଯେଉଁଠି ଥାଉନା କାହିଁକି, ମା'ର ଡାକ ତାକୁ ଅଥୟ କରିଦିଏ। ଜଗାମାର ପୁଅ ତ ସାଧାରଣ ପୁଅ ନୁହେଁ, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ମା' ମନର ବେଦନା ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ? ଜଗାମାର ଅତୁଳନୀୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗଭୀର ରାତ୍ର, ସବୁଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ମା ପାଖରେ ଉଭା ହେଲେ। ହଠାତ୍ କୁଟୀରଟି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ମନମୁଗ୍ଧକର ସୁବାସରେ ଭରି ଉଠିଲା। ମଥା ଟେକି ଜଗାମା ଦେଖିଲା ତାର ନୟନ ପିତୁଳା କାଳିଆ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ନବ ଉନ୍ମାଦନାରେ ଉଠି ଆସି ପୁଅକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଅବତ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମେଣ୍ଟାଇ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବୁହାଇ ଦେଲା। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଆଉଁସି ଆଉଁସି କହିଲା, ପୁଅ, ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟଥାତୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମା, ମୋ ପେଟ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୋତେ ପିତା ଟିକିଏ ଦେ, ନଚେତ୍ ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜଗାମା ତରତର ହୋଇ ନିମ୍ବପତ୍ର ବଟାରେ ଲାଗିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆହେ ରାଜା, ତୁମେ ରଜା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବକ ବୋଲାଉଛ। କାହିଁ ତୁମର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ସେବା? ମୋଟେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ମୋର ପରିବାର କଥା। ମା ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପିତା ବଟା ଖୁଆଇ ମୋର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୋର ଦରୋଗା ମୋର ସେହି ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ମା'କୁ ମୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ମା ଯଦି ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୋ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି? ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଯଦି ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ମୋ ମା'କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ସେ ମୋତେ ପିତା ଖୁଆଇ ଦେଉଥିବ। ଠାକୁର ରାଜା ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସିଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, ଗୁରୁ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବକଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ଜଗାମାର କୁଟୀର ଅଭିମୁଖେ। ଜଗାମାର ଝାଟିମାଟି କୁଟୀର ଦ୍ୱାରରେ ରାଜା କରାଘାତ କରି ନମ୍ର ହୋଇ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ନିମ୍ବପତ୍ର ବଟା ଶବ୍ଦ। ଅଧିକ ସମୟ ରାଜା ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ନ ପାରି ଉଚ୍ଚକଣ୍ଠ ସହ ଜୋରରେ କବାଟରେ କରାଘାତ କଲେ। ଫଳତଃ ନିମ୍ବପତ୍ର ବଟା ତନ୍ମୟ ଭଙ୍ଗ ହୋଇ ଜଗାମା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ପୁଅ, ଯା ତ, କିଏ ଡାକୁଛି, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବୁ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା କୁଟୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଗାମା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, କ'ଣ ମୋର ପୁଅକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସକାଳେ ଦରୋଗା ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଆପଣ ସଦଳବଳ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯିବାକୁ? ମୁଁ କେବେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତା'ର ପେଟମୋଡ଼ା ହେଉଛି, ମୁଁ ପଥି ଔଷଧ ଦେବି, ତୁମେ ଯାଅ, ଉଠ। ମହାରାଜା ଜଗାମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ବିନତି ହୋଇ କହିଲେ, ମା, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଦଶ ଜାତିର ସୌଭାଗ୍ୟ। ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିତା ଖୁଆଇବେ। ଆଜିଠାରୁ ପିତା ଭୋଗ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନ ଯିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ରହିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଦରୋଗାର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜନତା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗାମା ଧ୍ୱନି କରି ଉତ୍ସାହରେ ଜଗାମାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପିତା ଭୋଗ ସେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ବପତ୍ର ବଟା ବଦଳେ ମେଥି ପିତା ଲାଗି ହେଉଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।